بلیٹن کا آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فضائی آلودگی میں اضافہ، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 377 ریکارڈ، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ CERP آفس کے اعتراف میں شرح آلودگی 734 ریکارڈ کی گئی۔ اقبال ٹاؤن میں 637، برکی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 562 ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر میں آ گیا ہے، اور شہر لاہور میں جو آلودگی کی شرح ہے وہ 365 ریکارڈ کی گئی ہے، جو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر آلودگی کی شرح بہت زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ CERP آفس جو ہے وہاں پر سب سے زیادہ آلودگی کی شرح ریکارڈ کی گئی ہے، جو تقریباً 734 ہے، اور ماہرین کی جانب سے کہنا ہے کہ آلودگی کی شرح میں اضافہ نہایت خطرناک ہے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہیں۔ دوسری جانب سرد موسم جو ہے وہ بھی شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، کیونکہ خشک سردی ہے، اور اس خشک سردی کی وجہ سے جو گلا خراب اور نزلہ زکام جیسی بیماریاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو ماہرین ہیں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ شہر لاہور میں جو آلودگی کی شرح میں اضافہ اور سردی کی شدت میں اضافہ جو ہو رہا ہے یہ نہایت نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے شہریوں کو واضح ہدایت دی جا رہی ہیں کہ آلودگی سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کریں، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہنا ہے کہ جو خشک سردی ہے اس میں گرم ملبوسات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ سردی سے بچا جا سکے، اور منہ کو کور رکھیں تاکہ ناک کے ذریعے سانس کے ذریعے جانے والے جو ذرات ہیں اس سے بیماریوں سے بچا جا سکے۔ شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کینچی امر سدو کے علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان، فیروزپور روڈ پر لگی اسٹریٹ لائٹس بند، عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں روبیل الیاس سے۔ جی روبیل، بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کینچی امر سدو کا علاقہ انتظامی نظروں سے اوجھل ہو کر بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکا ہے۔ بند اسٹریٹ لائٹس کے باعث علاقہ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، اور جگہ جگہ کھلے مین ہولز اور گندگی نے اور اندھیرے نے یہاں کے مکینوں کی جو آمد و رفت ہے وہ رات کے اس وقت میں شدید متاثر کر رکھی ہے، اور حادثات جو ہے وہ ہونا یہاں پر معمول بن چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ شکوہ ہے کہ متعدد بار اس حوالے سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے شکایات کی گئی ہیں، مگر عملی اقدام کرنے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن چکے ہیں۔ کینچی امر سدو کے جو مکین ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر متعلقہ اداروں کے حکام نوٹس لیں اور کئی ماہ سے بند اسٹریٹ لائٹس کو روشن کروایا جائے، کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگوائے جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے علاقے میں جو صفائی ستھرائی ہے اسے یقینی۔ شکریہ رومیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب شہر میں دودھ اور دہی سرکاری نرخنامے کے برعکس مہنگے داموں فروخت، دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے، شہری پریشان۔ دودھ 180 کے بجائے 210 روپے لیٹر، دہی 210 کے بجائے 240 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ شہر میں دودھ اور دہی سرکاری نرخنامے کے برعکس مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ دکاندار من مانے دام وصول کرنے لگے اور شہری پریشان ہو گئے۔ شہر بھر میں شیر فروش دودھ سرکاری قیمت 180 کی بجائے 210 روپے لیٹر فروخت کر رہے ہیں، جبکہ دہی کی سرکاری قیمت 210 روپے ہونے کے باوجود 240 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سرکاری نرخنامہ صرف کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ضلعی انتظامیہ دودھ اور دہی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام۔ مہنگائی کی مصنوعی لہر نے غریب اور متوسط طبقے کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ شہریوں نے قیمتوں کو فوری کنٹرول کرنے اور منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شادیوں کا سیزن عروج پر چکن کے گوشت کی کھپت میں اضافہ، برائڈل گوشت کی قیمت 595 روپے کلو رہی۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں پھل سبزیوں کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ، آلو 40 سے 60، پیاز 80 سے 100 روپے کلو میں بیچا گیا، جبکہ ٹماٹر 100 سے 120 روپے کلو بیچا گیا۔ شہر میں شادیوں کا سیزن عروج پر ہے، جس کے سبب برائلر گوشت کی کھپت میں اضافہ ہو گیا۔ فارمر کھپت کے حساب سے سپلائی نہیں دے رہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق برائلر چکن گوشت کی سرکاری قیمت 595 روپے کلو مقرر کی گئی، صافی گوشت 660 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب فارم ریٹ 383 روپے کلو، ہول سیل ریٹ 397 روپے اور پرچون قیمت 411 روپے کلو مقرر کی گئی۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک درجن فارمی انڈے 333 روپے، انڈوں کی ایک پیٹی کی قیمت 9870 روپے مقرر کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں پھل اور سبزیوں کی مہنگے داموں فروخت ہونے لگی۔ اوپن مارکیٹ میں آلو 40 روپے سے 60 روپے، پیاز 80 سے 100 روپے کلو میں فروخت ہوا، ٹماٹر 100 روپے سے 120 روپے، لہسن اور ادرک 100 روپے پاؤ میں بک رہے ہیں، بھنڈی 200 روپے اور ساگ 40 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ ادھر پھل بھی عوام
عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ اول درجے کا کیلا 150 سے 180، کنو 500 سے 600 روپے درجن اور امرود کا ریٹ 100 روپے کلو رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آسمان پر پیچ اور جیب پر کینچی، پتنگوں کو مہنگائی کے پر لگے۔ انتظامیہ نے پتنگ فروشوں کو قیمتوں میں فری ہینڈ دے دیا۔ انتظامیہ کی کارروائیاں صرف سائز میٹیریل کے استعمال تک محدود۔ پتنگ اور ڈور کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر۔ گڈا اڑانے سے پہلے بٹوا دیکھ لیں۔ ایک تاوا گڈا 180 روپے، 1.5 تاوا گڈا 250 سے 270 روپے کا ملے گا۔ ڈور کا پنہ 2500 روپے کا ملے گا۔ بسنت کی تیاریاں، جیب پر بوجھ بھی پڑے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے پتنگ اور ڈور کے ریٹس اوپن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پتنگ فروش اپنی مرضی کے نرخ وصول کر سکیں گے۔ انتظامیہ کی کارروائیاں صرف سائز اور مٹیریل تک محدود رہیں گی۔ غیر رجسٹر پتنگ اور ڈور فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایک توا پتنگ 150 سے 180 روپے، 1.5 توا گڈا 250 سے 270 روپے تک فروخت ہوگا۔ سوا پیس ڈور کا پنہ 22 سے 2500 روپے میں دستیاب ہوگا۔ ڈیمانڈ بڑھنے کی صورت میں قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی کارروائیاں ریٹس کی بجائے غیر قانونی مٹیریل کے استعمال اور پتنگوں کے سائز تک محدود ہوں گی۔ بغیر QR کوڈ پتنگ اور ڈور پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ غیر رجسٹر پتنگ فروشوں کے خلاف ایکشن ہوگا اور بسنت کے بعد رجسٹر دکانداروں کو بچا ہوا سٹاک ڈکلیئر کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ضلعی افسران کے مطابق عرصے بعد بسنت آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کو کاروبار کرنے دیا جا رہا ہے۔ آئندہ سال قیمتوں کے تعین پر بھی ورکنگ کی جائے گی۔ بسنت کی تیاریوں میں تیزی آ گئی۔ پتنگ سازی میں استعمال ہونے بانس کی دکانوں پر رش لگ گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ بسنت کی وجہ سے بانس کی فروخت 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ شہر بھر میں بسنت کی تیاریوں میں تیزی، پتنگ سازی میں استعمال ہونے والے بانس کی دکانوں پر رش، مارکیٹس میں کاروبار چمک اٹھا۔ پتنگ ساز کے سامان کی دکانیں خریداروں سے بھرنے لگی۔ شہری بڑی تعداد میں بانس کی خریداری میں مصروف ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بسنت قریب آتے ہی رش بڑھ گیا۔ پہلے کے مقابلے میں بانس کی فروخت 3 گنا بڑھ گئی۔ یہ اس کو اسی طرح ہی چرائی کرتے ہیں، پھر چرائی کے بعد اپنا پتنگ میں چلائی وغیرہ کر کے لگاتے ہیں۔ اس ٹائم یعنی کہ ڈبل ٹرپل سیل ہو رہی ہے ہماری۔ تو یہ بانس ایکچولی تو ملٹی پرپز ہوتا ہے، تو ابھی تو یہ اپنا گڈی کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ 17,000 ਦਾ ਬੰਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾਵਾ 1.5 ਤਾਵਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ 42-48। ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਬੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਚੀ ਸੇਲ ਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਿਆਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। شہری کہتے ہیں بسنت ہماری ثقافت کا حصہ ہے، پتنگیں بنانے کے لیے بانس خرید رہے ہیں۔ گڈا بنائیں گے اور سیل پرچیز ہوگا، ٹھیک ہے۔ کون سے گھر میں بے روزگار عورتیں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں ہم جا کے دیں گے، وہ سامان ہمارا تیار کر کے دیں گے، ہم سیل کریں گے۔ کافی آئے ہیں وہ پتنگ فروش اور میکر وغیرہ، وہ ان سے لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول تو یہ تھا کہ ان کا جو ہے بانس وہ بڑا اچھا ہے، تو وہ ان سے پہلے بھی لے جا چکے ہوئے ہیں، وہ بھی لے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ اس پہ کافی مطلب اس میں اضافہ بھی ہو گیا، ان کی ویلیو میں بھی، ان کی ویلیوز کافی بڑھ گئی ہیں۔ موسٹلی تو یہ شارٹ ہو گیا ہوا ہے، مل ہی نہیں رہا لوگوں کو۔ بسنت کی گہما گہمی کے باعث نہ صرف مارکیٹس میں رونقیں بحال ہو گئیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں میں بھی واضحات تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ افشر رضوان، سٹی 42۔ لیسکو نے بجلی چوری کی روک تھام کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ زیادہ نقصانات کا باعث بننے والے 100 فیڈرز کے کنڈکٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ فیڈرز پر ایریل بنڈل کنڈکٹر نصب کیا جائے گا۔ لیسکو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے میگا پروجیکٹ کو مکمل کرے گی۔ لیسکو نے بجلی چوری کی روک تھام کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ زیادہ نقصانات کا باعث بننے والے 100 فیڈرز کے کنڈکٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے جدید ایریل بنڈل کنڈکٹر تبدیل کیا جائے گا۔ لیسکو کے لیے زیادہ نقصانات کا باعث بننے والے فیڈرز پر ایریل بنڈل کنڈکٹر نصب کیا جائے گا۔ پروجیکٹ کے تحت مجموعی طور پر 1300 کلومیٹر سے زائد علاقے میں AB کنڈکٹر لگایا جائے گا۔ جدید کنڈکٹر پر ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اس کو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے میگا پروجیکٹ کو مکمل کرے گی۔ برکی BRB پنجاب یونیورسٹی فیڈر پر جدید کیبل نصب کی جائے گی۔ نشاط کالونی، باقا، مانگا منڈی، شادرہ، راوی روڈ، حمزہ ٹاؤن، شاہپور، بیدیا روڈ سمیت دیگر علاقوں میں جدید کیبل بچھائی جائے گی۔ کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا مستقبل دھندلا گیا۔ الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر وقت مانگنے کا فیصلہ۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کا طریقہ کار فائنل ہو چکا۔ انتخابی قواعد و ضوابط کا نیا ڈرافٹ پھر حکومت کو بھیج دیا گیا۔ بلدیاتی قوانین تو بن گئے مگر تاریخ کون دے گا؟ الیکشن شیڈول تاحال فائلوں میں دب کر رہ گیا۔
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकास से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। इंतखाबात का हतमी शेड्यूल तय नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मजीद वक्त मांगने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर की बड़ी वजह इलेक्शन रूल्स और डिमार्केशन का अमल मुकम्मल ना होना है। हद बंदियों का मरहला ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस हल्का बंदियां मुमकिन नहीं हो सकी और बल्दियाती इंतखाबात मजीद मौखर होने का खदशा बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 22 जनवरी को तलब कर रखा है, जहां पंजाब हुकूमत कम से कम 1 माह का इजाफी वक्त मांगेगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन रूल्स पर एतराज़ात आयद किए गए थे, जिनमें से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतालिक एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीकाकार वाज़े कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के तरीकाकार को भी हतमी शक्ल दे दी गई। इलेक्शन रूल्स की समरी दोबारा पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। हद बंदियों के बाद ही हल्का बंदियां मुमकिन होंगी। हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की मरकजी दफ्तर NA 123-124 में आवाम से मुलाकात। कजूमता, काहना, हलोकी, लखू की समेत दीगर इलाकों के मसाइल ज़ेर गौर आए। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल की NA 123 और 124 के मरकजी दफ्तर आवाम से मुलाकात हुई। इस मौके पर MPA राना राशिद मिनास और MPA मियाँ इमरान जावेद भी मौजूद थे। मुलाकात में गजूमता, आलू करोड़ और काहना, हलोकी और लखू की समेत मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अपने मसाइल पेश किए। वफाकी वजीर ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। वादत कॉलोनी बाजार में जमात इस्लामी की जानिब से महंगे आटे और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। PP 169 के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की। मुजाहिरीन का कहना था कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना तौबर कर दिया है, जबकि लोड शेडिंग के बायस घरेलू जिंदगी के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। एहतजाज में शरीक अफराद ने मुतालबा किया कि आटे की कीमतों में कमी, बिजली की बिला तातुल फराहमी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का खात्मा किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। छुट्टी के रोज़ शहरियों का रेस्टोरेंट का रुख। शहरियों ने दुम्बा कढ़ाई, पाए और बारबेक्यू से खूब लुत्फ उठाया। फैमिली के साथ यादगार लम्हे गुजारने के लिए आई, ये कहना है शहरियों ने कहा कि बाहर खाना खाने से जायके के साथ तफरीह का मौका भी मिलता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर रही है। मैं भी इस वक्त एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खाबों से महसूस हो रही है, जिनमें पाए, कढ़ाइयाँ और फिर उसके बाद कावे का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या खाया, दोस्त इकट्ठे होके आए हैं, कैसा टाइम गुजरा आपका? बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पे इनका बारबेक्यू भी ट्राई किया है, इनकी हमने कढ़ाई खाई है, दुम्बा कढ़ाई। अगर आप दुम्बे के लवर्स हैं तो ये जगह उस दुम्बा खाने वालों के लिए बेस्ट जगह है। हम सारे एज अ टीम यहाँ पे आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। खाना खाने के बाद कावा पी रहे हैं, इससे सर्दी की शिद्दत में भी कमी आ रही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल जनाब, हम यहाँ पे आए हैं, बड़ा एंजॉय करें और ये हमारे शाहिद साहब हमें यहाँ पे लेके आए हैं, वो बार बार यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ का कावा सबसे बेहतरीन है और इससे जो है ना सर्दी की शिद्दत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये पेशावरी कावा जो है ना सबसे मज़ेदार है यहाँ का। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ किस्म के खाबों से ना सिर्फ यहाँ पर शहरी महसूस हो रहे हैं बल्कि गपशप भी यहाँ पे लगाई जा रही है और उनका यहाँ पर अच्छा वक्त जो है वो गुजर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नसीर अपडेट करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज़ CEO ब्रांड स्पेक्ट्रम अनवर कबीर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज़ हसन की खुसूसी शिरकत। फैकल्टी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट साइंसेस के 470 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। तलबात को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 28वें कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज पहले सेशन में फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 470 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा में 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स तकसीम किए गए। CEO ब्रांड स्पेक्ट्रम अनवर कबीर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रो रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर हमाद नवीद शरीक हुए। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर परवेज हसन का कहना था, जिंदगी में बड़े ख्वाब देखें, दिल की आवाज पर चलें, मस्बत रहें और मेहनत करें। The grandparents, if they are here, brothers, sisters, the families of the graduating class. It's a huge day in the life of all the graduating students today.
And I want to felicitate the parents particularly, the families particularly, and the hard work of the students for getting to where you have today. I leave with my best wishes and prayers for you. अनवर कबीर का कहना था कि आज आपका ग्रेजुएशन डे है, जिंदगी का एक नया आगाज है, अपनी सलाहियतों को मुसलसल निखारें। The graduating class that has gathered today, your parents, I wish you all a very warm congratulations on this very special day. This is a day that will remain with you. The memories of this day will remain with you and your parents for the rest of your lives. So, make the best of this time, make the best of these moments, because I still remember after almost over 2 decades my graduation day, my convocation. डॉक्टर हमाद नवीद का कहना था यूसीपी की तालीम तलबा को अमली और बैनुल अक़वामी मौक़ों से जोड़ती है। Today we celebrate not only the remarkable accomplishments of our graduating class, but also the collective spirit, determination and the vision that make UCP a beacon of higher education in Pakistan and beyond. तलबा का कहना था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने उन्हें मजबूत बुनियाद फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, 4 साल इतनी मेहनत की है, टीचर्स फैकल्टी सब कुछ माशाल्लाह, उन सबकी मेहरबानी और दुआओं से माशाल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत फख्र है और खुशी है। सबकी मेहनत होती है, टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क होता है और आज इस मुकाम पर पहुँचे तो एक खास अल्लाह की ब्लेसिंग है। और मैं सबको ये कहूँगा कि मेहनत करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मेयारी तालीम, जदीद सोच और तलबा को कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल की राहें फराहम करती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 28वें कॉन्वोकेशन के चौथे और आखिरी सेशन का इनेकाद। कॉन्वोकेशन की 4 सेशंस में 2109 ग्रेजुएट्स को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। तलबा और तालिबात ने अपनी इस अजीम कामयाबी को अपने वालिदैन और असातिज़ा के नाम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 28वें कॉन्वोकेशन का चौथा और आखिरी सेशन जौहर टाउन मेन कैंपस में मुनक्किद हुआ। कॉन्वोकेशन के 4 सेशंस में 2109 ग्रेजुएट्स को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया, जिनमें 253 पोजीशन होल्डर्स तलबा भी शामिल थे। एजुकेशनिस्ट मुनीजा हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। फैज़ की बेटी हूँ तो जाहिर है कुछ फैज़ की बात तो करनी है। किसने वो गाना सुना है या वो गज़ल या नज़म सुनी है इकबाल बानो की, हम देखें। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी। साबिक वीसी GCWU मुल्तान डॉक्टर शाहिदा हसनैन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुल्क को टॉप पर आप ले जाएंगे और वही रास्ता आपको नजर आएगा जो हम वेस्ट में आज देखते हैं। उनकी जनरेशंस ने टाइम दिया। तलबा और तालिबात ने अपनी इस अजीम कामयाबी को अपने वालिदैन और उसातिज़ा के नाम किया। I'm really thankful to the institute and Allah Almighty and after that my parents for supporting me and loving me to achieve this medal. Thank you so much. तो हमारी डिग्री आज की और हमें जो आज मेडल मिले हैं, we would like to dedicate it to our parents and our teacher and we will do our best ताकि हम अपने कंट्री के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच। प्रोरेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद नवीद ने मेहमानों को अवार्ड से नवाजा। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आफाक नज़ीर, सिटी 42। के समाजी रहनुमा काजी मोहम्मद मुनीर के बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। काजी आज़ान मुनीर की तकमील हिफ्ज़ कुरान पर तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक MNA मेहर इश्तियाक और साबिक MPA चौधरी अख्तर रसूल ने शिरकत की। सबनाबाद में होने वाली तकरीब में प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी ने शिरकत की। इस मौके पे काजी अमीर अहमद, वसीम इलियास, काजी अरशद और महमूद अख्तर हमरा थे। अब्दुल हादी, अब्दुल मनान, इब्रार, सयाल और फहीम इकराम समेत अजीजो अकारिब शरीक हुए। तकरीब में काजी आज़ान मुनीर ने सूरह रहमान की तलावत पेश की।
तकरीब में प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की, सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन अहमद अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 130 अरब डॉलर है। हुकूमत ने 2 साल में 850 अरब रुपए की बचत की। रवा साल भी खती रकम बचाने का हदफ है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक़िदा 27वीं ITCN एशिया फायरसाइट चैट ऑन दी सॉवरन इसाफ़ाजात की तकरीब में शिरकत की। खुर्रम शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान में कैश इकॉनमी का हजम 10.9 ट्रिलियन रुपए है। हुकूमत की पॉलिसी के बायस कैश मईशत में इजाफा हुआ, जिसे अब दोबारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ लाया जा रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत का बुनियादी काम नई टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए सहूलत फराहम करना है। मुल्क में डिजिटल वॉलेट्स की तादाद 90 मिलियन से बढ़कर 112 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। पाकिस्तान FATF की लीगल कंप्लायंस के साथ ओपन पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स अली डार की साहबजादी नूर डार रिजवान फराज भट्ट के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक। शादी की तकरीब में सेनेटर आबिद शेर अली, मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट समेत कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स अली डार की साहबजादी की शादी की तकरीब का इनेकाद CB फार्म बरकी हाउस में किया गया, बरकी रोड पर किया गया। तकरीब में सेंटर आबिद शेर अली, मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, ख्वाजा फवाद उमर बाबर भट्ट शरीक हुए। अब्दुल वहाब, अरशद गुरकी, अहमद डार, नवीद अकबर, सुहेल अकबर, मामून अफजल, मुबशर अफजल, मुजम्मिल अफजल, मियाँ जावेद शफी, डॉक्टर राहत सईद, साबिक DG FIA अहमद रियाज ने शिरकत की। मिसेस बाबर भट्ट, फातमा बाबर, मिसेस नईम डार, निमरा डार, माहा उमर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सफदर अवान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इलियास खान, मिसेस उमर, मिसेस यूसुफ समेत सियासी और समाजी शख्सियात और कारोबारी बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेहमानों ने नौबयाता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर गुलबर्ग में वाक़ एयरफोर्स क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग पंजाब के सदर खलील कामरान के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनान, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अक़ारब ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा नवीद चौधरी, राना जमील बंश, चौधरी असलम गिल, हाफिज़ गुलाम मोयुद्दीन ने शिरकत की। ज़फ़र अब्बास लग, मलिक नदीम अफजल, आमिर नसीर भट्ट, डॉक्टर रफ़ीक, अमीर इमरान अटवाल शरीक हुए। सलमान जान, सुनील जान, अशरफ समेउल, एजाज जमील और विक्टर जोसेफ ने भी शिरकत की। शुरका ने खलील कामरान और नौबयाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अहले लाहौर का मौसम सरमा से अनोखा प्यार, गुलाबी चाय की चुस्की और बाकर खानी का साथ, भाटी गेट में सर्दी का शाहाना इलाज, लाहौरियों की मनपसंद जोड़ी की कहानी, उनकी जुबानी। लाहौर की ठिठुरती रातें और कश्मीरी चाय का मजा, भाटी की गलियां और रवायतों का जायका, सर्दी का हल, एक प्याली चाय और बाकर खानी की लज्जत। कपकपाती सर्दी में गर्मा गर्म संगत, जब सर्दी हार जाए और जायका जी चाय। शहरियों की सर्द रातों में दोस्तों के साथ बैठक, गर्मा गर्म चाय से लुत्फानंदोज। कमाल है यार, मज़ा आ गया यार। जब बंदा इंसान थकावट महसूस करता है ना, तो कुछ पल के लिए इंजॉय के लिए यहाँ ज़रूर आता हूँ और इसी तरह इंजॉय होती जा रही, ज़िंदगी गुजरती जा रही है और मज़ा आता है इस चीज़ का। टाइम निकाल के आना, वो भी आधी रात को, इट्स सो टू मच डिफ़िकल्ट बट लेकिन इंजॉय किया है। मैं इस्लामाबाद से स्पेशल मेरे ब्रदर इन लाए इधर लाहौर में, डॉक्टर रईस साहब, वो मुझे स्पेशल इधर चाय पिलाने के लिए लेके आए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टेस्ट है। मैंने काफ़ी जगह से चाय पी है लेकिन इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। सर्दियों में कश्मीरी चाय किसी तिब्बी नुस्खे से कम नहीं। ये सिर्फ कश्मीरी चाय नहीं है, ये एक टॉनिक है। इसमें जो अज़ार डालते हैं हम, इसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बादिया हताई, तेज़ पत्ता, यानी कि ये अल्लाह के हुक्म से ना जो डेली का एक कप पिएगा ना, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्दियों में। सर्दी का तोड़, कश्मीरी चाय और बाकर खानी का जोड़, देख से उठता धुआं, गुलाबी चाय की भीनी भीनी खुशबू, बाकर खानी की लज्जत और कश्मीरी चाय का जादू जो छा जाए। ठठरती रातों में गर्मा गर्म चाय जिस्म को राहत पहुंचाए, शहरियों को तवाना बनाए। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42।